identities. What we are going to discuss today? Trigonometric identities. Okay. First of all, mute your mobiles, all of you. Mute your mobiles. Please mute your mobiles. Don't make noise. Please mute your mobiles. Mute your mobile. Mute your mobile. Some people still making noise. Mute your mobile, please. What we are going to discuss today? Trigonometric identities. Okay. First of all, what is meant by identity? You have to learn the definition of identity. Before that, see here one formula, a plus b whole square. You know very well this formula. What is a plus b whole square? A square plus 2ab plus b square. Okay. See, in this formula, substitute any, you take any two values for a and b. Okay, you can take any value. Okay, I'll take a is equal to 2 and b is equal to 1. Okay, substitute these two values in the above formula, a plus b whole square. What happens? See here. Okay, substitute a is equal to 2 and b is equal to 1 in the above formula. Okay, here 2 plus 1. Okay, 2 plus 1 whole square is equal to a is 2, 2 square plus 2 into a is 2 and b is 1 plus b square. B is 1 square. 2 plus 1 is 3. 3 square is equal to 2 square how much ma? 4 plus 2. 2s are 4. 4 ones are 4 plus 1 square is 1. Okay. 3 square is 9 which is equal to 4 plus 4 8. 8 plus 1 9. What you get finally? What you get finally? 9 is equal to 9 means LHS is equal to RHS here. Okay. LHS is equal to RHS. Subbamma madam. Subbamma madam. మేడం చెప్పండి మేడం. అందరినీ మ్యూట్ చేసేసేయండి మేడం. ఎవరో చేసేస్తాను. డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు, మ్యూట్ చేసేసేయండి. ఓకే Okay. See, what happens here? If you substitute, if you take any values for A and B, okay, A and B, what you get finally? LHS is equal to RHS. Similarly, take one more values for A and B here in the next formula. Okay, na same alage ikkada teeskondama. Any value you can take, any value. For A is equal to 4 and B is equal to 3. I take. You can take any value for A and B. Then substitute in the above one. What happens? 4 square minus B is 3. 3 square is equal to A plus B, which means 4 plus 3 into 4 minus 3. Okay. 4 square is 16 minus 3 square is 9, which is equal to 4 plus 3 is 7 into 4 minus 3 is 1. 16 minus 7 is how much? 7, which is equal to 7. Here also same happens. Okay, LHS is equal to RHS. What you understand from these two examples, if you take any values for A and B, this equation is always true. These equations are always true for any values of A and B. Are you understand what I am saying? Identity is nothing but an equation which is true. An equation which is true for any values, which is true for any values of variables, any values of variables in the given equation. That is nothing but identity. Are you understand the definition of identity? See here, మనం ఏకి బికి ఏ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చమ్మా. ఏ వాల్యూస్, ఎనీ వాల్యూస్, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ టేక్. ఓకేనా? దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ satisfies the given equation. Are you understand? A కి B కి మనము ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకొని ఈ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఈక్వేషన్ అనేది ఏమవుతుంది? ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ LHS is equal to RHS. Such type of equations are called as identity.
Are you understand? Identity means an equation which is true for any values of variables. Here, what are the variables? A and B in these two examples. Okay, that is nothing but identity. Again, I'll explain the definition. Identity means an equation which is true for any values of A and B, any values of variables. Here the variables are A and B in the given equation is nothing but identity. Okay, na? That is nothing but definition of identity. The next one is trigonometric identity. Trigonometric identity means it is a identity. It is a identity which involves trigonometric functions. What are those trigonometric functions? How many trigonometric functions we have? How many trigonometric functions we have? Yes, we have 6 functions. Trigonometric identity means it is an identity which involves the trigonometric functions. Okay na? పైన మనం ఎగ్జాంపుల్ లో ఎలా అయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబి అనే వేరియబుల్స్ లో చూసామో ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అందులో మనకి ఏముంటాయి ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నప్పుడు సైన్ కాస్ టాన్ కాట్ కొసెకెంట్ సీకెంట్ వాటితో మనకి ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది లెట్ us see how many identities we have three trigonometric identities. See what are those three trigonometric identities. Remember all of you. The first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That is one of the identity, trigonometric identity. What is that? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Next one is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Okay. Next one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. These three are the trigonometric identities. Remember these three formulas, all of you. Okay. What is first one? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. We have how many identities? 3 identities. Okay. Let us see the proof of those trigonometric identities. What is first one? Proof of sin square theta plus cos square theta is equal to 1. How we prove this? Okay. For this, take a right angle triangle ABC. And the right angle is located at B only. Let us take a right angle triangle ABC. Okay. Let us take a right angle triangle ABC. And the right angle is at B. Okay. Next. Now, the largest side, you know, the largest side is called as a hypotenuse. Okay. Now, you can take theta at A or C. ఓకేనా ఏ దగ్గర కానీ సి దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా మనం తీటా అనేది తీసుకోవచ్చు నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ తీటా అట్ సి ఓన్లీ నౌ విచ్ వన్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ తీటాకి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది మనకి ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ బీసీ ఇస్ కాల్డ్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ ఓకే దిస్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి we know very well the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? What is Pythagoras theorem? By Pythagoras theorem, we know very well. What is Pythagoras theorem? AB square plus BC square is equal to AC square. AB square plus adjacent side BC square. BC square is equal to hypotenuse square AC square. We know very well this formula. We can derive the proof from this Pythagoras theorem only. Okay na మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రూవ్ చేస్తాం దీన్ని ఈ ప్రూఫ్ ఐడెంటిటీని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే from the Pythagoras theorem. Okay, this is our main equation. Now from this we can derive. Let us see how we derive that. Okay, now divide the above equation. Are you following me? Divide the above equation by AC square. By AC square. Okay na AC square తో పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ ని డివైడ్ చేయండి ఏమవుతుంది AB square
డివైడెడ్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ డివైడ్ చేయమన్నప్పుడు మనం LHS ని డివైడ్ చేయాలి, RHS ని కూడా డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏసీ స్క్వేర్ బై ఏసీ స్క్వేర్. టోటల్ ఈక్వేషన్ ని మనం ఏసీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసాం. ఏసీ స్క్వేర్ గెట్స్ క్యాన్సిల్స్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? ఇది హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చా? ఏబి బై ఏసీ హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చమ్మా దీన్ని. ఏబి బై ఏసీ whole square plus here also we can write as BC by AC whole square. Now what is AB here? AB ante enti ikkada manaki opposite side. Okay na, divided by AC means hypotenuse. Okay, hypotenuse whole square plus BC is adjacent side. Divided by AC means hypotenuse whole square is equal to 1. You know what is opposite by hypotenuse? Trigonometric ratios lo em avutundi opposite by hypotenuse ante meaning enti? Opposite by hypotenuse. Sin. Yes, sin theta. Sin theta whole square plus adjacent by hypotenuse means cos theta whole square is equal to 1. Mute cheskondi amma, mute cheskondi. Sin theta whole square can be written as a sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now you get the identity. From where? Using Pythagoras theorem only. Are you clear, ma? Just to manam first trigonometric identity enti sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay na? Danni ela prove chesamante just by using Pythagoras theorem. పైథాగరస్ థీరం ని ఏం చేసాము? దేంతో డివైడ్ చేసాము? ఏసీ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేసామంటే మనకి ఏమొచ్చింది? ఫైనల్లీ వి గెట్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 వచ్చింది. ఓకేనా? సేమ్ ప్రొసీజర్ we have to follow for remaining 2 identities also. రిమైనింగ్ 2 ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా మనం సేమ్ ప్రొసీజరే ఫాలో అవుతాము. let us see how we solve those 2. okay, now see the proof of second one ఏంటి? ఐడెంటిటీ secant square theta minus tan square theta is equal to 1. For this also take a right angle triangle ABC. okay na? Now B కి ఆపోజిట్, రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఏమవుతుంది మనకి? లార్జెస్ట్ సైడ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ హైపోటెన్యూస్. ఓకేనా? థీటాని ఎక్కడ తీసుకుందాం? సి దగ్గర. మీరు ఏ దగ్గర కూడా తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకి ఏబి అనేది ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్. బిసి అనేది ఏమవుతుంది మనకి? అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సేమ్ బై యూజింగ్ Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Opposite square plus adjacent square is equal to hypotenuse square. Here the opposite side is AB square plus BC square is equal to don't tell AC square. Okay, this is our Pythagoras theorem. Now ఇక్కడ మనం ఎలా చేసాము? ఫస్ట్ వన్ లో AC square తో డివైడ్ చేసాము, అది మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Here divide the above equation by AB square. దేంతో డివైడ్ చేయమంటున్నాను నేను ఇక్కడ? AB square తో ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేయండి. ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? AB square by AB square plus BC square by AB square is equal to AC square by AB square. దేంతో డివైడ్ చేసాము ఇక్కడ మనము? AB square తో డివైడ్ చేసాము. AB square gets cancels. ఓకేనా? 1 ప్లస్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? BC by AB whole square we can write. Okay, which is equal to here AC by AB whole square. Okay? 1 plus మా మ్యూట్ చేసుకోండ్రా. BC means what here? BC means adjacent side. Divided by AB means opposite side. Okay na? AB means opposite. ఒక్క నిమిషం ఆగాలమ్మా. AB means opposite side. Okay, AB means opposite side. BC means adjacent side. Okay. C దగ్గర తీసుకున్నామా యాంగిల్? ఒక్క నిమిషం నాన్న. మనం సి దగ్గర యాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక నిమిషం ఆగాలి. సి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు మనకి అనదర్ ప్రూఫ్ వస్తుంది. ఏ దగ్గర తీసుకుందాం నాన్న? చిన్న స్మాల్ చేంజ్ ఏ దగ్గర తీసుకుందాం?
ఇక్కడ అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ వచ్చేస్తుంది మనకి. డౌట్ ఏం వద్దు నాన్న, జస్ట్ నేను ఇక్కడ యాంగిల్ మాత్రం చేంజ్ చేశాను చూడండి. యాంగిల్ సి దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ డెరివేషన్ అనేది రావట్లేదు, వేరేది వస్తుంది. బట్ మనకి ఇది కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ తీసుకున్నాను? ఏ దగ్గర నేను యాంగిల్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనకి ఏ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? బీసీ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఓకేనా. అండ్ ఏబి అనేది ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఇది మాత్రమే చేంజ్ అయ్యింది, ఓకేనా. ఏ దగ్గర యాంగిల్ అనేది తీసుకున్నాను, ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ అయ్యింది, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబి అయ్యింది, హైపోటెన్యూస్ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుందో. 1 ప్లస్ బీసీ అంటే ఏంటమ్మా? బీసీ మీన్స్ హియర్ ఆపోజిట్ సైడ్ డివైడెడ్ బై ఏబి మీన్స్ అడ్జసెంట్ సైడ్. ఏబి అనేది ఏంటి ఇక్కడ మనకి? అడ్జసెంట్ సైడ్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు. ఏం డౌట్ ఏం లేదు కదా, ఇక్కడ క్లియరే కదా. జస్ట్ యాంగిల్ చేంజ్ చేసి నేను ఆపోజిట్ ఏంటి అడ్జసెంట్ ఏంటి అని చేంజ్ చేశాను. ఎందుకోసము? నేను ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఈ డెరివేషన్ రావట్లేదు, వేరేది వస్తుంది, అందుకని నేను జస్ట్ చేంజ్ చేసా, ఓకేనా. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఓకే. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ అంటే ఏంటి నాన్న? ఏసీ మీన్స్ హైపోటెన్యూస్ డివైడెడ్ బై ఏబి మీన్స్ adjacent side. AB means adjacent side whole square. Okay, now 1 plus what is the formula for what is the trigonometric ratio? Opposite by adjacent ante enti manaki trigonometric ratio lo opposite by adjacent side annappudu tan theta whole square is equal to hypotenuse by adjacent antunnadu. యాక్చువల్ గా మనకి అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే కాస్ కదా. కాస్ ఆపోజిట్ ఏంటి? సెకంటే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి? సీకెంట్ థీటా హోల్ స్క్వేర్. ఇలాగే ఉంచుకోవచ్చు, లేదు మనం దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. దీని అటు సైడ్ తీసుకోవాలంటే ఏమవుతుంది? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా, నేను స్క్వేర్ గా రాసేసాను, మైనస్ tan square theta is equal to 1. This is the second identity. Is it clear? మనకి ఏంటి సెకండ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? జస్ట్ మెయిన్ గా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. ఆల్ ఆఫ్ యూ బోత్ నెరవాడ నారికల్ స్టూడెంట్స్ రిమెంబర్ ద ఐడెంటిటీ ఆల్సో. ఏంటి అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ స్క్వేర్ మైనస్ tan square theta is equal to 1. సమ్ టైమ్స్ డిరైవ్ secant square minus tan square theta is equal to 1 or otherwise prove that secant square theta. ఇలాగే అడిగేస్తాడమ్మా క్వశ్చన్. ఎలా అడుగుతాడు? ప్రూవ్ దట్ secant square theta minus tan square theta is equal to 1 అంటాడు. అప్పుడు మనకి మైండ్ లో ఏముండాలి? మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో కూడా దేని యూజ్ చేస్తున్నాము? ఒక 2 పాయింట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? పైథాగరస్ థీరం యూజ్ చేస్తున్నాము అనే పాయింట్ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత పైథాగరస్ థీరం ని ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఏసీ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏబి తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? సెకండ్ ఐడెంటిటీ secant square theta minus tan square theta is equal to 1 వస్తుంది. దీనికి ముందు మనకి ఏం గుర్తుకుండాలి? ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ లో ఉన్నటువంటి 6 ఫార్ములాస్ సైన్ థీటా నుంచి అప్ టు కొసికెంట్ థీటా వరకు ఏమున్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని మనకి వాయిస్ కట్ అవుతుందా? అందరికి అలాగే ఉందమ్మా? ఓకే నాన్న, ఇది క్లియరా? ఇంకొకటి చూద్దామా? థర్డ్ ఐడెంటిటీ చూసేసి మీరు నోట్స్ లో రాసుకుందరు కానివ్వండి, ఓకేనా. థర్డ్ వన్ ఏంటి? కొసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా. థర్డ్ వన్ ఏంటి నాన్న? కొసికెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా. సేమ్ ప్రొసీజర్ వీ హావ్ టు ఫాలో, ఓకేనా. యాంగిల్ ఎక్కడ తీసుకుందాం మనం? ఏ దగ్గర తీసుకుందాం. మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఏ దగ్గర తీసుకోండి. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి? ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ, AB is adjacent side and the largest side is called hypotenuse. Same by Pythagoras theorem. ఏంటి? AB square plus BC square is equal to AC square. చేయాలి. నాకు మనం AC అయిపోయింది, AB అయిపోయింది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి? BC. కాబట్టి డివైడ్ above by BC square. BC square తో డివైడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? AB square by BC square plus BC square by BC square is equal to AC square by BC square. మాట్లాడకండి నాన్న, మ్యూట్ చేసుకోండి. జస్ట్ మనసులో అనుకోండి. చాలా మంది ఉన్నారు కదా, ఓకేనా. BC గెట్స్ క్యాన్సిల్స్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది మనకి? AB by BC హోల్ స్క్వేర్ గా రాసుకుంటున్నా. ప్లస్ 1 is equal to AC by BC whole square. Here AB means adjacent side divided by BC means opposite side
whole square plus 1 is equal to AC by BC. AC is hypotenuse divided by BC is opposite side. Okay na? Adjacent by opposite means ఏంటి మనకి adjacent by opposite అంటే cos theta whole square plus 1 is equal to hypotenuse by opposite అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి cosecant theta whole square. దీన్ని రీరైట్ చేసామంటే ఏమవుతుంది cosecant square theta ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమవుతుందమ్మా cot square theta ఈ 1 అనేది ఇలాగే ఉంటుంది is equal to 1. ఓకేనా? is it clear ma? Yes, ma'am. క్లియర్ మేడం. ఒక్క నిమిషం జస్ట్ మనకి ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి ఎనీ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ వాల్యూస్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. ఒక ఈక్వేషన్ ని మనం ఐడెంటిటీ అంటున్నాము అంటే అందులో ఉన్న వేరియబుల్స్ కి మనం ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అవ్వాలి. నేను ఇక్కడ 2 1 తీసుకున్నా, నువ్వు 10 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు, ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అయిందంటే సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. చాలా బోల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, అన్నిటినీ మనం ఐడెంటిటీ అనట్లేదు. ఏ వాల్యూస్ అయినా మనం అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అవుతుందో సచ్ ఈక్వేషన్స్ ఓన్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఐడెంటిటీ. ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ ఐడెంటిటీ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ దిస్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్ ఆర్ ఇక్కడ మనకి ఏబికి ఎలా అయితే ట్రూ అవుతాయో ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా. అంటే థీటాకి నువ్వు ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా విచ్ మీన్స్ యాంగిల్స్ అమ్మా, వాల్యూస్ కాదు ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది థీటాకి. యాంగిల్స్ ఏ యాంగిల్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి ఏమవ్వాలి LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అవ్వాలి. ఒకటి వెరిఫై చేద్దామా? సపోజ్ థీటాకు 45 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏమవుతుందో థీటా ప్లేస్ లో 45 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది మనకి sin 45 ఎంతనా 1/√2 కదా. sin 45 ఎంత 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ cos 45 ఆల్సో 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అంటున్నాడు. వస్తుందా లేదా చూడండి. ఏమవుతుంది 1/√2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా 2నే కదా. 1/2 ప్లస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ ఎంత 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నౌ it is true for angle 45. Are you clear? Now we call it as a trigonometric identities. Trigonometric identity means it is an identity which is satisfied for all values of theta. Theta ki ఏది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా మనకి LHS is equal to RHS అవ్వాలి. How many identities are there? 3 identities. ఆ 3 formulas బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్రూవ్ దట్ అని మనకి sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, మీకు గుర్తుండాల్సింది 2 పాయింట్స్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోవాలి, పైథాగరస్ థీరం యూస్ చేసే చెయ్యాలి. ఈ పైథాగరస్ థీరంలో కూడా ఒకసారి మనం ఏ స్క్వేర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది, సెకండ్ టైం ఏబి స్క్వేర్ తో చేసాము అంటే నెక్స్ట్ వన్ వస్తుంది, బీసీ స్క్వేర్ తో చేసామంటే నెక్స్ట్ వన్ వస్తుంది అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? నౌ రైట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. I hope you understand, I think. Okay, write down all of you. Start writing. రాసుకోండి. రాయండి నాన్న, నీట్ గా చూపిస్తాను, రాయండి. ఒక్క నిమిషం. కనిపిస్తుందా నాన్న? కనిపిస్తుంది మేడం. గుడ్, రైట్ డౌన్. ఎవరికైతే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందో వాళ్ళు ఒక్కసారి చూడకుండా వేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా నేను PDF సెండ్ చేస్తాను కదా, దాంట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. అన్న సేమ్ మీరు ఇక్కడ తీసుకున్న అదే వస్తుందన్న, చూడండి, ట్రై చేయండి. ఏ దగ్గర తీసుకొని కూడా యాంగిల్స్ డిఫరెంట్ గా మీరు యాంగిల్స్ మార్చండి. జస్ట్ ప్రతి దానికి ప్రొసీజర్ అయితే ఒకసారి ఏసీతో డివైడ్ చేస్తే ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది, బీసీతో ఒకసారి, ఏబీతో ఒకసారి డివైడ్ చేయండి. యాంగిల్ చేంజ్ చేసి చెయ్యండి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. చేస్తారా?
చేస్తారమ్మా? నేను ఇక్కడ సి దగ్గర తీసుకుంటే మీరు మార్చి తీసుకొని ఏ దగ్గర అన్ని ఏ దగ్గర తీసుకొని చెయ్యండి. చేస్తాం మ్యామ్. అప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఉంటుందని. బై హార్ట్ చేయకండి అమ్మా. ప్రొసీజర్ ఎలా వస్తుందని జస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటే మొత్తం వచ్చేసేయాలి మనకి. పైథాగరస్ యూజ్ చేస్తాము. పైథాగరస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ లో ఏదో ఒక దాంతో ఏసీ స్క్వేర్ తోనో బీసీ